дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи навбатӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. мавзӯе ки ҳоло мо атрофи он суҳбат мекунем, забон, истиқлоли забон, забон ҳамчун нигаҳдорандаи асолати миллӣ, рушди забон дар замони соҳибистиқлолӣ ва нақши тадбирҳое ки ҳукумати мамлакат меандешад роҳандозӣ мекунад дар муаррифӣ кардани бештари забон, дар густариш пайдо кардани доманаи ҳудудии он дар қишрҳои гуногуни ҷомеа ва амсоли инҳо мебошад. ба ин манзур мо як ида омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ба студия даъват кардем. ҳоло омӯзгоронро муаррифӣ мекунам ва пас аз он мегузарем ба қисми мукаммали барнома. Амрохон Дӯстзода, датсенти факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Хуршед Камолзода, Назрулло Каримзода, датсентони факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Сироҷиддини Эмомалӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор, декани факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Сафаргул Ҳалимиён, датсенти ҳамин факултет ва як зумра донишҷӯён ҳамзамон онҳое ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, махсусан фуруғи субҳи донои китоб аст, иштирок карданд. пешвои миллат борҳо таъкид мекунанд ки худшиносии мардуми тоҷик ду шахсистон дорад. яке забон аст, дигаре наврӯз. ва воқеан вақте ки осори ниёгонамонро мутолиа мекунем ва умуман китобҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро мутолиа мекунем, хоҳ тоҷикон дар оинаи таърих, хоҳ забони миллат, ҳастии миллат ва дигар асарҳое ки пешвои миллат дар шинохти тамаддуни тоҷикон ба қалам оварданд, эҷод карданд, мехонем, бар маъло шоҳид мешавем ки воқеан нигаҳдорандаи асолати миллии мардуми тоҷик дар масири таърих ҳамин забон будааст. ҳамин забон будааст ки борҳо ба мушкилиҳои сахт, ба имтиҳонҳои сангини таърих мувоҷеҳ шудааст, аммо аз байн нарафтааст. ҳамин асолатро, ҳамин миллатро, ҳамин тамаддунро дар хотираи худ нигаҳ доштааст. бисёр бо маврид аст ки дар оғози барнома аз ҳамин хусус, яъне аз таърихи забони тоҷикӣ, аз нақши он дар пойдорӣ ё ин ки дар нигоҳдории асолати миллӣ суҳбат карда бошем. марҳамат. забони тоҷикӣ нури биҳишти бароям поясозу сарнавишти. забони тоҷикӣ дар ҳадди балоғат ва салосат буда, ҳамчун забони расмӣ давлатӣ ва ҳамчун забони мавзуну гӯшнавоз ва ҳамчун забони шеъру шоирӣ дар тӯли таърих пазируфта шудааст. муҳаққиқон бар ин назаранд ки забони тоҷикӣ таърихи беш аз 3000 сола дошта се давраро фаро мегирад: давраи қадим, давраи миёна ва давраи нав. давраи қадими он дар асри 3 пеш аз милод анҷом пазируфт ва забони расмии давлатии империяи бузурги ҷаҳон ҳахоманишиҳо ба шумор мерафт. аз ин давра фақат сангнавиштаҳо боқӣ мондааст. зи кӯҳи бесутун сад нома пайдо, шави бар лали ҳар як ҳарф шайдо. яъне калонтарин сангнавиштае ки аз забони даврони қадими мо боқӣ мондааст, ин сангнавиштаи кӯҳи бесутун дар наздикии шаҳри Шероз аст. аз даврони миёнаи инкишофи забони мо осори Паҳлавӣ, ёдгори Зарирон, корномаи Ардашери Бобакон ва китоби Авесто боқӣ мондааст. вале давраи нави инкишофи забони мо низ беш аз 1000 соларо дар бар мегирад ва аз асрҳои 9 ва 10 оғоз меёбад. ва ин ҳамон забонест ки устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Фирдавсӣ ва дигар шоирон бо ин забон асарҳои гаронарзиши худро эҷод карда буданд. ва чунон ки ҳамагон медонанд, асосгузори адабиёти классикии мо устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ба шумор меравад ва ҳамчунин асосгузори забони адабии тоҷикӣ низ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ мебошад. яъне бузургони мо дар тӯли таърих ки ба миллати мо ки дар тӯли таърих дар баробари муваффақиятҳо ки яке аз поягузорони асосии тамаддуни инсоният ба шумор мераванд ва ин мероси бисёр пурарзиш бо забониноби тоҷикӣ офарида шудааст, борҳо ба мушкилиҳо дучор гардид.
مخصوصا سه یورش سختترینی که در تاریخ ما بود ضربه های جانکاه به ملت ما زد. ولی یکم هجوم، این هجوم اسکندر مقدونی در عصر 3 پیش از میلاد، دوم هجوم عرب ها در عصر 8 میلادی و سوم این هجوم مغول ها در عصر 13 میلادی می باشد. ولی گذشتگان ما متانت و جسارت نشان دادند و فرهنگ و زبان خود را نگاه داشتند. فرو بگذاشتند کش زردشت، زبان خود نکردند فراموش، چونکه زبان پیوند با شیر مادر است. و اثرهای استاد ابوعبدالله رودکی، شاهنامه بیزوال فردوسی، مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی، آثار سعدی و حافظ، رباعیات خیام امروز در تمام دنیا عالمشمول گشته است و در آینده به آثار آنها نیازی بیشتری خواهد بود. سلامت باشید. واقعا بیهوده نیست که میگن شده 100 لخت با هر لخت تاریخ گذشت از امتحان سخت تاریخ. همین حیرت آور بودن بزرگی زبان تاجیکی در این است که با چی نیروی، با چی قدرت زبان تاجیکی خود را نگاه داشت. حالا آنکه ما هم میدونیم که در دولت‌های، در کشورهایی که امروز دیگر زبان حکمرانی میکند، صرف ملت‌های معین زندگی میکردند. چرا همین نعمت برای مردم تاجیک به بخت تاجیک تا کنون تا زمان صاحب‌سالی آمده رسید؟ یک سخن خیلی ارزشمندی جناب عالی است. زبان در پناه دولت و دولت در پناه زبان است. معلم عزیز در مورد 3 دوره انکشاف زبان تاجیکی سخن کردند. همین سخنان جناب عالی در همین گفته های انعکاس می‌یابد. چرا؟ دولت هخامنشیان یکی از امپریاها، یکی از سلاله‌های پرقدرت‌ترین امپریای، یکی از امپریای اولین بود و پشتیبانی زبان بود. زبان تاجیکی در دوره باستان یا زبان تاجیکی باستان که میگوییم، پشتیبانش سلاله هخامنشیان دولت بود. زبان در پناه دولت بود. با استفاده از این، با سپارش شاهان هخامنشی، اون کتیبه هایی که عرض کردند حکاکی شده بودند. وقتی که این سلاله سقوط کرد، زبان پشتیبان خود را از دست داد. تا به سر قدرت آمدن ساسانیان حدود 400 500 یا بیشتر از این سال، ما در مورد تقدیر این زبان چیزی نمیدانیم. چرا؟ به آن خاطر که آثار خطی دیگر در این دوره نیست. اما اون آثار خطی که در دوران باستان بود، از اون پیدا شد که ابتدا اونجاست، ریشه در اونجاست. در دوره ساسانیان باز زبان پشتیبان پیدا کرد. دولت ساسانیان پشتیبان این زبان گردید و آثار خیلی زیاد ارزشمند در ساحه‌های گوناگون، حتی در طب، در علم تألیف شد. فرهنگنامه‌ها تألیف شدند. پس از هجوم عرب طور ذکر کردن، دوباره این پشتیبان از بین رفت. اما در دوره سامانیان که اون ابتداش البته از اون سخن‌های دوره یعقوب ابن لیث صفاری بود. ببینید، یک سخن شاه نماینده دولت است، درست؟ یک سخن شاه این زبان را باز به تخت نشاند. چرا؟ از تاریخنامه ها ما میدونیم وقتی که او شاه شد، در وصف او شعرها میخواندند با زبان عربی، اون گفت به زبان گویید که من بفهمم. همین سخن باعث شد که شاعران به نوشتن شعر به زبان تاجیکی شروع کنند. این ابتدا بود و بعد از دوره صفاریان و طاهریان در دوره سامانیان این دوباره این زبان پشتیبان خیلی قوی پیدا کرد. با اوج انکشاف رسید. در این دوره این زبان تشکل یافت. این زبانی است که طور معلم ذکر کردن تا امروز ما اون را میفهمیم، ما اون را میخوانیم و تقریبا بدون یگان فرهنگنامه یا لغت درک میکنیم و تقریبا اما خیلی حرف میزنیم. البته اینجا تغییرات ها بودن، لیکن ببینید بزرگی زبان در چی است؟ در همین 3 دوره که این حادثه های به تاریخی وقتی که رخ دادند، اون سلاله ها برهم خوردند، لیکن زبان از بین نرفت. این از قدرت زبان درک میدهد. مردم از این زبان دست نکشیدند، از دین زردشتی دست کشیدند و از زبان دست نکشیدند. این سخن خیلی قوی است، بلند است. خیلی بلند است، خیلی ارزشمند است.
یعنی زبان در مغز جان این مردم جای گرفته بود. با این زبان در دوره اخیر زیاده از 1000 سال مردم ایجاد کردند، نوشتند. محض همین باعث شد که این زبان در دوره 1000 سالی به حکومتی از بین نرفت، بلکه رشد کرد. عجیبش این است که این زبان را بعضی سلاله های غیر تاجیکی به منطقه های دیگر بردند، حتی در هند گسترش پیدا کرد. خیلی شاعران و ادیبان تاجیکی زبان پیدا شدند، اثرهای ماندگار آفریدند که اونها واقعا ماندگار هستند، برای نسل‌های بعدی هم ارزش خود را گم نمیکنند. خب در دوره استقلالیت وقتی که ما به استقلال رسیدیم، این حکومت اولین کاری کرد سیاست زبانی خود را راه اندازی کرد. باز هم به همون نقطه میرسیم، دولت پشتیبان زبان است و دولت توسط همین زبان سیاست زبانی خود را عملی میکنه. همیشه وقتی که این دو پدیده با هم است، اون زبان از بین نمی رود و اون دولت زبان نمی یابد. تشکر زیاد. اظهار شد که زبان شعر است، زبان سخن بالا است و اظهار شد که چهره های کلیدی علم و ادب ما زبان را در منطقه های گوناگون به گسترش رساندند. یکی معرفی کردند بیشتر در جغرافیاهای حدوداً از حدود آن وقت نه و امروزه تاجیکستان بیرون رفتن معرفی کردند. یعنی این یک اندیشه جناب عالی را پیش نظر می آورد که تاجیکستان سرزمین پرگنج است، ولی بایگری اساسی آن فرزندان باننگ با ناموسش می باشند و در همون دوره که شخصیت های فرهیخته برای زبان، برای پایندگی آن خدمت شایان کردند. ذاتاً زبان شعر است، اما که از تلان آمدیه رو به تباه آمدیه، زار و نزار آمدیه، دوباره باز آمدیه، همین خود نشان میدهد که واقعا ذات زبان تاجیکی زبان شعر است. اما به زبان شعر بودن محدود نمیشود. ما اگر داستان‌های شاهنامه را قرائت کنیم بخوانیم، زبان همهمه است، زبان داستان است، زبان سیاست است. یا که شعر رودکی را میخوانیم، شعر جوادین بلخی را میخوانیم، زبان عرفان است، زبان معرفت بلند است. و اینکه اعتقادهای قدیم خود را از دست دادن و زبان را از اختیار خود بیرون نکردن، این مضمونا میتواند چنین باشد که شاعر بسیار حکیم و سخندان تاجیک غایب سفرزاده گفته است که زبان مادریم جان پاکم، تو با شعر آمده در جان پاکم، با پیوسته مرا با رفتگانم، توی من زنده‌ام بی تو هلاکم. یعنی واقعا هستی ملت تاجیک این زبان است که طوری که اظهار شد از اعتقادهای 1000 ساله درگذشتیم و زبان را برگزیدیم. از تاریخ با ما معلوم است که دوره انکشافش به مبالغه همین دوره سامانیان است. دوره رشد انکشاف زبان و ادبیات ما این به مبالغه دوره زمان سامانیان است و بالعمی خود اسماعیل سامانی و وزیر اون که بالعمی خودشون هم شاعر پرور بودن و چون که ببینید در همجا وقتی که برای راه یافتن استاد رودکی به همین درگاه سامانیان مانعی زیاد میکنند و بالعمی میخواهد که میگه که من یک بار میخواهم خودی همین رودکی رو ببینم که با زبان مادری ما شعر میگوید. یعنی این گواه از آن است که واقعا هم که گذشتگان ما مخصوصا همین در زمان اسماعیل سامانی انا برای نگاه داشت، برای رشد انکشاف زبان ادبیات ما خیلی بگیم که مثلا اشک‌زاری کردگی است. چون تاجیک به روی زمین قدم با زبان آمد، چون از قدیم شعار تاجیکان است که گفتاری نیک، رفتاری نیک و پنداری نیک و از اول از ابتدا و تا حاضر این شعار در پیکره زبان تاجیکی هست. تا برجاست. از کوروش کبیر تا به حاضر، یعنی ببینید که گفتاری نیک و در آینده ادیبان و دانشمندان ما اینا روی صفحه آوردند و نوشتند و گفتند که گفتار باید حتما خوب باشد و همسرانی رودکی بسیار تاکید به تاکید میگویند شنیدم که باشد زبانی سخن چو الماس بران و تیغ کهن، چو الماس کاهن ببرد همه سخن نیز دل را بدرد همه، سخن بفکند بین بر و دار را ز سوراخ بیرون کشد ما را. رفتاری نیک و رفتار کردار است. با زبان خوب بودم و آمد
شاهنامه روی کار آمد. این سرشت زبان تاجیک است، طبیعت زبان طبیعت تاجیک است. زبان ما است. شاهنامه آمد، شاهنامه سخن است، شاهنامه آمد و گفت فردوسی ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر زی ملک فریدون بود. بزرگان نکردند پروای مال، کی مال را هست رو در زوال. بزرگان اینان سوی علم و ادب تافتند، کی نامی نکو از ادب یافتند. یعنی که همین ادب توسط زبان اونقدر تشویق کردن که مردم ما صرف با ادب شدن و آمدن گفتن که شما پینداری نیک. پینداری یعنی نیتی خوب داشتن، گماشته نیک داشتن، یعنی با آینده خوب گمانی نیک داشتن. و بسیار ببینید از تاریخ تاجیکان فقط با زبان خود تألیف کردن و زبان خود استوار نگه داشتن. چگونه استوار نگه داشتن؟ توسط نوشته های خود، توسط دانشمندی خود، توسط اثر و کتاب های خود که به عالمیان منتشر شد و زبان خود چکار کردن بر جا نگاه داشتن. و در درازای تاریخ اینقدر هجوم ها و در همین هجوم های زیادی که حاضر سخن رفت در دوران مغول، در همه سلاله ها، زبان تاجیکی فقط همین مستحکم خود را نگاه داشت. ملت تاجیک خود را مستحکم نگاه داشت توسط چی؟ توسط زبان خود. در حد سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک، زبان تاجیک. ببین هر چی او از مال دنیا داشت داد، همه را خیته سرزمین چیزی داشت از دست داد، لیکن که زبان از دست نداد. برای چی از دست نداد؟ چون قدرت داشت، توانایی داشت، هم زبان سیاست بود، هم زبان حاکمیت بود، حکمرانی بود. چون میدیدن که به زبان ترکمنقیط ها میدیدن که به زبان خود حکمرانی اونقدر خوبی نیست، به زبان تاجیکی رو می آوردن. از این رو زبان ما از نسل، از قوم به قوم سلاله به تا به ما آمده است. یعنی حالا ما پرچم برداری آن همون کوروش کبیر، آن همون گذشته هامون هستیم که این زبان چگونه که به ما آورده رساندن، آنم که غناوتمند باید که ما به نسل های آینده رسانده توانیم. بازم استاد فردوسی هم میگه که پیافکندم از نظم کوخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، بناهای آباد گردد خراب ز بارش باران از تابش آفتاب. کتاب های جناب اولی را وقتی که میخوانیم یک جمله بسیار در همین موضوع سازش کننده است. میگویند که آمدن زیر زبر کردن، حاکمیت از بین رفت، مرزها دیگر شدند، اما تمدن مفتوح، تمدن فاتح را زیر اطاعت خود درآورد. یعنی همین بزرگی است، همین قدرت است. چون شعرهای خوب زمزمه شد، در این صحبت ما دانشجویان اشتراک دارند. من بسیار میخواستم که اندیشه‌های خود را ابراز دارند و شعرهایی که میدانند در ستایش زبان مادری قرائت کنم. بازم صحبتم را ادامه میدهیم. گوهرم تاجیک، مکانم تاجیکی است، ملتم تاجیک، زبانم تاجیکی است. تاجیکی چون لفظ شهد و شکر است، این جهان و آن جهانم تاجیکی است. فوطه رنگین کمانم در میان، هم زمین هم آسمانم تاجیکی است. حلقه اندر گردنی گردون زده، این کمندی کهکشانم تاجیکی است. بشنو از نی چون حکایت می کند، مغز نای استخوانم تاجیکی است. گلفشان و بذر افشانم یکی است، هم بهار و هم خزانم تاجیکی است. از نسیم روکن آبادم شنو، بوی جوی مولیانم تاجیکی است. این در و آن در همه دوری دری، اسفره تا اصفهانم تاجیکی است. بلخ و شیراز و بخارا و حصار، سوغد و وخش و ختلانم تاجیکی است. چشم سیرم با سمرقندی چوقند، قرص خورشیدی نانم تاجیکی است. از دهان خویش میگویم سخن، ای دهن مردم دهانم تاجیکی است.
همزبانی من بود کبکی دری، مثل او سبکی بیانم تاجیکیست. داستانی راستان شهنامه‌ام، پهلوی پهلوانم تاجیکیست. بودم و باشم همان که بودم، جاویدانه جاویدانم تاجیکیست. تشکر زیاد. این شعر از شاعری توانای ما رستم وهابزاده است. بسیار شعر بلند است، در پای بلند گفته شده است. افتخارآمیز است که امروز جوانان ما سطح خودشناسی بلند دارند. وقتی که در شناخت تاریخ صحبت میکنیم، در شناخت چهره ملی صحبت میکنیم، در شناخت زبان صحبت میکنیم. مرحمت کیز باز میداند شعر زبان ناب تاجیکی تاریخی بای و کهن دارد. بعد از مطالعه هر یک اثری که با زبان ناب تاجیکی آفریده شده است، خب هر یک خواننده احساس آن را به خودش قبول میکند که برابری به وجود آمدن زمین زبان تاجیکی پیدا شده است. چنانه که عبدالرحمن جامی گفته است: سخن از عرش برین آمده است، بحر پاکان به زمین آمده است. ای زبان بی‌بهای مادری، میکنم پیدا تو را در جان خود. دهمنی لب تشنه را آب حیات، بشکنم با ساز تو ارمان خود. ای زبان پند و شعر رودکی، ای زبان با علی لفظ شفا. ای دوای دردهای آدمی، ای صفا، ای لحن عرفان و صفا. گر کسی خیزد به قصد دشمنت، من به رغم دشمنت خیزم به پا. همچو فردوسی کنم ترمین تو، بو علی گردم تو را سازم دوا. تشکر زیاد. استاد ابوعبدالله رودکی میفرماید که این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کاندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری. اینجا در مورد زبان ادب، زبان خرد پرور بودن زبان تاجیکی رفت. با هم خاطر این پارچه شعر رودکی قرائت شد و زبان ما با همین توانمندی آمد از ژرفنای تاریخ، از میان چنگ و دوده تاریخ و در زمان صاحب استقلالی مثل یک الماس درخشید. خودشان معرفی کرد. اکنون استقلالیت همون گونه که پیشوای ملت محترم امالی رحمان میگویند، اساساً زمینه های به دست آوردن استقلالیت ما همین تلاش های مردم تاجیک در مرحله های گوناگون تاریخ برای استقلال داشتن زبان تاجیکی بود که امروز زمینه گذاشت برای صاحب دولت شدن ملت تاجیک. بیایید از آن خصوص صحبت کنیم که اکنون زبان تاجیکی در زمان صاحب استقلالی از چگونه توجه برخوردار گردید. حالت کنونی انکشاف زبان رو به رشد مرحله‌های گوناگون تاریخی آن بها دادن غیر امکان است. طوری که استادان در بالا قید کردن، زبان تاجیکی ما در تاریخ زیاده از 1000 ساله انکشاف تاریخی خود برد و باخت‌های زیادی را از سر گذرانیده است. واقعا بعد از پاشخوری دولت سامانیان، زبان تاجیکی در درازای تاریخ یک اندازه به دست تقدیر سپاریده شده بود و یگانه عنصری که زبان را از هلاکت نجات داد و زبان توانست از تاریخ تمدن و فرهنگی ما معرفی کرده تواند و آن را با بهترین عنعنه‌های فرهنگی به نسل میانبرده میراث گذاشته باشد. این همون فرزندان فرزانه ملت بودند که در دوره‌های گوناگون تاریخی نترسیده، نهراسیده با این زبان ایجاد کردند. بله. یعنی با وجود آنی که از جانب سیاستی در تضییق فشارهای زیادی بود، حتی کسانی که با این زبان ایجاد میکردند از جانب دولت تعقیب میشدند، نیست میشدند، بدار کشیده میشدند، لیکن با وجود همین قدر فشار و تضییق ها، همین شاعران و ادیبان گذشته ما توانستند که با همین زبان اثرهای بیزوال ایجاد کنند. طوری که استاد کریمزاده قید کردن، همین زبان را به یک زبان ادب پرور، معرفت پرور تبدیل داده باشند. و امروز در ادب‌بندی زبان‌های جهانی، زبان تاجیکی از جهت سلاست و نفاست و گوشنوازی یکی از زبان‌های بسیار شیوا است و همین است که امروز با آموزش زبان تاجیکی از جانب خارجیان توجه خیلی بیش است و من گمان میکنم که همین سبب ساده بودن، گوشنواز بودن، شیوا بودن زبان تاجیکی همین است که در ظرف تاریخ همین شاعران و ادیبان اون پهن کردند. زبان تاجیکی در یک دوره معین تاریخی حتی مقام بین‌المللی را صاحب گشته بود. تا به هندوستان این طرف، تا چین و ماچین
ана ҳамин мақому манзалати забони тоҷикиро шоирону адибон таъмин карда тавонистанд ва ман гумон мекунам ки ҳамин гӯшнавозиву шевоии имрӯзаи забони тоҷикӣ мо маҳз амин аст ки он забони шеър буд, забони зебоипарварӣ аст, забони ғазал аст, забоне ҳаст ки фақат адаб маърифат меомӯзад. ва имрӯз тавре ки шумо қайд кардед дар замони соҳибистиқлолӣ забони тоҷикӣ ҳамон қадру манзалатеро дарёфт намудааст ки дар даврони ҳокимияти сулолаи сомониён дошт. воқеан дар ҳама давраҳои гуногуни таърихӣ пуштибони ягонаи забон дар ҳама давраҳо ин давлат буд, ҳокимият буд ва ман бо боварӣ гуфта метавонам ки вақте ки мо истиқлолияти давлатӣ ба даст овардем, сиёсати забонӣ дар меҳвари сиёсати давлат ҳукумат қарор гирифт ва ҳамин буд ки дар зарфи 32 соли соҳибистиқлолӣ дар самти устувор гардидани мақоми забони тоҷикӣ дар ҷомеаи муосир аз ҷониби давлат ҳукумат, аз ҷониби сохторҳои дахлдор як қатор чорандешиҳои сарвақтӣ андешида шуданд ва ҳамаи ин боис гардид ки имрӯз забони тоҷикӣ мо забони муошират аст, забони илм аст, забони коргузорӣ аст, забоне аст ки дар ҳама сатҳҳои қишрҳои ҷомеа баробар истифодаи фаъол дорад ва ҳатто бубинед ки дар ҳамин давра дар ҳеҷ давраи инкишофи таърихии забон сохторе ки тавонад сиёсати забонии давлатро ба тариқи ягона назорат карда тавонад, мо надоштем ҳамин гуна сохтор ва таъсиси кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, таъсиси комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар чорандешиҳое ки дар ин сам роҳандозӣ гардиданд, ҳамаш ба як хотир аст, ба хотири ҳамин беҳдошти вазъи забон дар ҷомеа, ҳамчун забони илм маърифӣ гардидани забони тоҷикӣ ва ба хотири оне ки ҳамин забон боз ҳам бештар, хубтар, оммавитар дар хизмати соҳибони забон қарор гирифта бошад. паёми шодбошӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам эмомали раҳмон бахшида ба рӯзи забони давлатӣ аз тариқи шабакаҳои телевизионӣ садо дод, таъкид карданд ки яъне забон дар паноҳи давлат аст. ана ҳамин чиза дар ҳамин паёми шодбошиашон бахшида ба рӯзи забони давлатӣ таъкид ба таъкид гуфтанд ки яъне ҳамин яке аз нишонаҳои асосӣ, яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ низ забони давлатиё мебошад ва забони давлатиро дар ин паёми шодбошиашон пешвои муаззами кишварамон ҳамчун муқаддасот таъкид карданд. аз ин хотир мо вазифаи ҷонии худ медонем. ман гумон мекунам ки соҳибзабон аз фарди хурд сар карда аз синни 7 сола то 70 сола бояд ки ҳама мо соҳибзабон бошем ва ба қадри манзалати хизмати ҳам роҳбари давлат ва ҳам он чеҳраҳое ки барои то ба насли имрӯза овардан ин забони ноби шевои шоиронаро бояд мо бирасем. хидмат кардан мо бояд бирасем. яке аз хизматҳои бузургтаринро дар пойдор мондани забони тоҷикӣ сулолаи сомониён карданд. вале то сомониён ҳам давлатҳои бузурги пешинаи мо ҳаққоманишиён, сосониён ки дар рушди забони мо хизмати беҳамто карданд, аввалинаш ҳамун давлатдории ҳаққоманишиён буд. азбаски онҳо дар тамоми дунё ҳукмронӣ мекарданд, шоҳи шоҳон буданд, яъне император буданд ва навиштаҳои худро дар санг навиштанд ки ба наслҳои ояндаи мо боқӣ монад. ва азбаски ин аввалин империяи дунё буд ва забони мо ҳам аввалин забони байналмилалии дунё буд. дар ин бора дар китоби тафсири табарӣ ки дар асри 10 аз ҷониби абулфазли балъамӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума шуд, ишора шудааст. балъамӣ қайд мекунад ки бо ин забон, яъне забони тоҷикӣ, аз қадим боз донистанд аз рӯзгори одам ҳама шоҳони замин бо ин забон сухан гуфтанд, яъне сухан мегуфтанд ва маънии ҳамин сухан ҳам он аст ки модоме ки ҳамаи шоҳони рӯи замин бо ин забон сухан мегуфтанд, яъне ин аввалин забони байналмилалии рӯи дунё буд ва дар замони сомониён ва сомониён низ ин ҳамун вазифаро адо мекард ва баъд аз сомониён, яъне баъд аз барҳам хӯрдани давлати тоҷикон низ азбаски ин забон ҳамчун забони расмии давлатӣ дар тамоми дунё истифода мешуд,
он аз марзҳои аҷдодӣ дубора боз ба марзҳои ғайри аҷдодӣ паҳн шуд, аз ҷумла дар Ҳиндустон, дар Осиёи Сағир яъне Туркияи имрӯза, дар нимҷазираи Балкан яъне ҷануби Аврупо, аз шимол аз Қазоқистон то Ҳиндустон, аз шимоли Чин то Сурияи Араб, то қисматҳои болоии қораи Африқо ин забон забони давлатӣ буд. ҳамчун забони давлат, ҳамчун забони расмӣ коргузорӣ истифода мешуд. То махсусан дар Ҳиндустон то соли 1947 то соли 1950 яъне то миёнаҳои асри 20 тӯли 1000 сол ин забони дуюми давлатии Ҳиндустон ба ҳисоб мерафт ва дар саросари кишвар онро медонистанд. падидаи аввали хеле нодир ин аст ки забони тоҷикӣ миллатро наҷот додааст. баъзе миллатҳо аз байн рафтанд. мисоли хеле бараъло қиптиҳо ки дар миср ҳукумат доштанд, хеле қавми қавӣ буданд. он осори онҳо дар шакли он аҳром то имрӯз ҳаст, навиштаҷот доранд, иероглифҳое ки ҳастанд. аммо имрӯз қиптиҳо нестанд, он ҷумҳурии мисри араб шудааст. дар шом, дар фаластин, ироқ он мардуми соминажот ҳама имрӯз комилан араб гашт. падидаи дигари нодир чи аст? дар устод дӯзода ишора карданд ба давраи сомониён ин тараф воқеан забон дар зери асорат буд. он ҳар қавме ки сари ҳукумат меомад албатта ба он зарба мезад, лакнат медод, аммо нохудогоҳ ҳамун шоҳони ғайри тоҷик ки то андозаи мадҳро дӯст медоштанд иҷоза доданд ки шоирони тоҷик ба забони тоҷикӣ онҳоро мадҳ кунанд. он унсуриву асҷадиву он шоироне ки имрӯз дар адабиёт бо номи шоирони маддоҳ машҳуранд чӣ навиштанд ин масъалаи дигар, аммо муҳим ки маводи забон аст. дар навиштани шеър, дар навиштани он осор онҳо аз ин забон истифода карданд. бигзор он шоҳони бегонаро мадҳ карданд, аммо аз ин забон. ба ин васила забон ғанӣ гардид, таркиби луғавии забон бой мешавад. шумо медонед шоирон дар масалан пайдо кардани калимаҳо, вожаҳои гуногун, дар такмил ёфтани таркиби луғавии забон саҳми хеле бориз доранд. ин корро онҳо карданд ва ин шоҳони аҷнабӣ гӯем то андозае бо ҳамин ноогоҳона дар рушди забони мо ғайриихтиёр саҳм гузоштанд. ва падидаи сеюми хеле аҷиб ин аст ки забони тоҷикӣ дар пайдо шудани забонҳои нав саҳм дорад. масалан аз омезиши забони тоҷикӣ ва забони ҳиндӣ забони урду пайдо шудааст. ин забоне ки аз омезиш ҳамин ду забон аст. ин падидаҳое ки на ҳамаи забонҳо қудрат доштанд чунин асар гузоранд дар таърих. ташаккури зиёд. аммо бо вуҷуди он пуштибоние ки забони тоҷикӣ дар масири гуногуни таърих дошт дар миёни сулолаҳо, ҳокимиятҳои гуногун, ҳамаи онҳо ғолибан ба замони соҳиби истиқлолӣ дар як тарафи тарозу меистанд, аммо таваҷҷӯҳе ки ба забон дар замони соҳиби истиқлолӣ шуд дар як палаи тарозу меистад. пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекунанд ки забон симо ва пайкараи миллат аст ва ин симо бояд зебо бошад, ин пайкара бояд солиму устувор бошад. ва барои он ки ҳамин гуфтаҳо татбиқи амалӣ ёбанд, дар моддаи 2 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон яъне устувории забони тоҷикӣ, мақоми забони тоҷикӣ муқаррар карда шудааст ки забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст. ва барои он ки ҳамин забон аз таҳдидҳо, ҳуҷумҳо ба мушкилиҳо мувоҷиҳ шудан на танҳо хоси таърих набуданд, имрӯз ҳам ҷаҳони пуртазод ки печидагиҳои зиёд дорад, ояндаи онро нигаҳ кардан, нигаристан, оянданигарӣ кардан, равшан кардан, фикр кардан хеле мушкил аст. забон низ ба проблемаҳои гуногун мувоҷиҳ мешавад. ин қадар технология ки дар имрӯз мо аз онҳо мавриди корбуд қарор медиҳем. ва чорабиниҳое ки ҳукумати мамлакат андеши дар замони соҳиби истиқлолӣ, ҳама ин ба хотири он аст ки забон ҳифз шавад, забон густариш ёбад. бубинем кумитаи забон таъсис ёфт, дар Конститутсия муқаррар шуд устувории забон, қонуни забони давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд, барномаҳои рушди забони тоҷикӣ қабул шуд. ҳамаи ин ба хотири пойдории забон аст. биёед аз ҳамин хусус суҳбат кунем ки мо дар замони ҷаҳонишавӣ
از یک طرف زمان جهانی شوی است، از جانب دیگر گفتگوی تمدن ها است، از طرف دیگر برخورد منفعت های قدرت ها است و خواهیم نخواهیم هر زبان میتواند با تهدیدهای مواجه شود، روبرو شود که از اون تهدیدها کنار ماندن یا که امین ماندن زیر سوال میرود اگر اهمیت به زبان نباشد، اگر در سطح راهبریت توجه نباشد، حالا که تمام امکانیت ها در زمان صحیح با وجود آورده شدند. هر یک عنصر فرهنگی در هر یک دور زمان با پشتیبانی سیاسی نیاز دارد. طوری که قید نمودیم زبان همیشه در پناه دولت است و برعکس دولت نیز در پناه زبان می باشد و قسم دوم همین فرضیه رو انکشاف تاریخی زبان تاجیکی تصدیق میکنه. یعنی زبان تاجیکی توانست که از دولت و از ملت و فرهنگ تاریخ تمدنی ما نمایندگی کند، آن را به نسل‌های آینده به میراث گذارد. و اکنون ببینید که در همین شب روزی که امروز روند جهانی شوی، یعنی برخورد منفعت‌های ملی میان قوم و ملت‌های گوناگون خیلی با سرعت بلند ادامه دارد، اکنون جزئی یکمی همین گفته‌ای که در بالا من قید کردم، یعنی زبان در پناه دولت است، بسیار مهم است. من با باوری کامل گفتم میتونم که در دوران صاحب استقلالی نسبت به زبان اونقدر توجهی از جانب دولت حکومت و پیش از همه بواسطه از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شد که در یگان دوره تاریخی همین چیز نبود. بله. این رو کسی یاد نمیکنه. یعنی امروز باز تاکید میکنم که سیاست زبانی در محور سیاست دولتی قرار دارد. و تمام چوراندیشی هایی که در سمت زبان صورت میگیرد تنها به خاطر حفظ زبان است. بسیار خوب قید کردید که امروز در روند جهانی شوی فرهنگ ها نیز شده ایستادند، زبان ها نیز شده ایستادند و در زمینه فنا شدن زبان و فرهنگ ها قوم و ملت های الهیده علاقه نیز شده ایستادند و من گمان میکنم که همین اقدام سری وقتی هست در سمت نگاه داشتن اصالت زبان. محدود شدن ها باعث گردید که یک گروه روشنفکران جامعه همین مسئله به زبان تاجیکی دادن مقام دولتی را برداشتند. اول طریق وسایل اخبار عامه صدا بلند کردند و بعدا همین جریان چنان قوت گرفت که در جلسه مخصوصی شورای عالی همون وقته با قرار مخصوص به زبان تاجیکی در سنه 22 یولی سال 1982 مقام دولتی داده شد. من همچون زبانشناس گمان میکنم که همین بسیار یک پدیده نادری تاریخی است. اگر همین اقدام راه اندازی نمیشد، امروز ما ممکن که در این سطح در این صفت وابسته به قدر منزلت زبان تاجیکی صحبت کردن نمیتوانستیم. و بالاتر از این من گمان میکنم که استقلالیت سیاسی که در سال 1991 ما به دست آوردیم زمینه های خویش رو از همین استقلالیت زبانی میگیرد. یعنی ما اول استقلالیت زبانی به دست آوردیم، زبان رو همچون عنصر مهم فرهنگ ملی معرفی کردیم، با اون مقام دولتی دادیم، مشتت اون رو یعنی استفاده اون رو در همه قشرهای جامعه در جای اول گذاشتیم و بعدا استقلالیت دولتی رو در این زمینه به دست آوردیم. تشکر زیاد. مرحمت. در اینجا در مورد دستاوردهای زمان استقلال سخن رفت، مخصوصا در مورد زبان ما. این دستاورد خیلی بزرگ است برای ملت تاجیکی. امروز تمام زبان حجتگذاری ما با زبان دولتی صورت میگیرد. یکی از دستاوردها بعد از تاسیس کمیته زبان استقلال تاسیس یافتن کمیسیون عالی اساسیونی تا سالهای 90 عصر 20 اکثریت عالمان و دانشمندان ما که در این یا اون رشته علم ها رساله های نامزدی دفاع میکردند، رساله های دکتری با زبان روسی صورت میگیرد. و امروز خوشبختانه بعد از به دست آمدن همین استقلالیت امروز در اکثریت در تمام شوراهای دفاع ما همه عالمان و دانشمندان ما با زبان تاجیکی با زبان دولتی حمایه میکنند و رساله های خودشون پیشکش میکنند که این گمان میکنند که این یکی از دستاوردهای بزرگ برای ملت خواهم بنیاد میباشد. بعد از آنی که زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت و در دوران استقلالیت قامت خمگشته زبان ما رست گردید، اولین پدیده ای که در همون دوره اول استقلالیت شد این قانون زبان به میان آمد و تطبیق آن همین قانون باز برای روشنفکران ما کار مهم دانسته میشد. زبان حالا فقط یک واسطه افاده فکر نیست. زبان تاجیکی بالاتر زیادتر زبان سیاست، زبان فرهنگ شد. مثلا ببینید که در دوران استقلالیت اینقدر برنامه‌های رشد زبان اینقدر قبول شدند، بعد از تمام اینها آهسته آهسته فراختر رفتن.
пешвои миллати мо забонро бурданд ба ҳамон баландтарин минбар ки садо дод бо забони тоҷикӣ. яъне чунин корҳои роҳандозӣ шуданд ки дар замони муосир, дар замони бисёр бархурди тамаддунҳо, бархурди фарҳангҳо бояд забон муқовимат карда тавонад. ва забони тоҷикӣ мо чӣ гуна муқовимат мекунад? вақте ки мо барномаҳо дорем барои рушди забон, татбиқ дорем, тамоми ҳама чизо роҳандозӣ шудаанд ва забони мо аз минбари баланд вақте ки садо медиҳад бо забони тоҷикӣ ва аз як гӯша ба гӯшаи дигар бурда меравад, ана ҳамин аст густариши забони мо ва устувор нигаҳ доштани забони мо. ва ана ҳамин аст ки пешвои миллат фақат таъкид ба таъкид мегӯянд ки забонро мо бояд тавре ки мо гирифтем тоза ва ба наслҳои оянда бояд тоза расонем. ташаккур зиёд. марҳамат. имрӯз дар дунё як ҷараёне сурат дорад бо номи ҷаҳонгароӣ ё глобализм мегӯянд. глобализатсия. ин падида ба мавҷудияти баъзе забону фарҳангҳо таъсири манфӣ расонида метавонад. дар улуми муосир яке аз шохаҳои илм социолингвистика ки онро забоншиносии иҷтимоӣ мегӯянд, чанд самти пажӯҳиш дорад. яке аз он самтҳо омӯзиши вазъи кунунии забон аст. чанд сол пеш ин як пажӯҳиши хеле густурда буд ва натиҷаҳои пажӯҳишро муаррифӣ карданд. рӯйхати хеле зиёди забонҳое буданд ки дар ҳолати нобудӣ қарор доранд. хатар ба онҳо хатари нобудшавӣ доранд. хатар дар чӣ аст? вақте ки дар ин падида дар ҷаҳонишавӣ мардум мехоҳанд ки ба ҳамдигар наздиктар шаванд, мехоҳанд як воситаи умумии муошират дошта бошанд. имрӯз тақрибан ҳама рӯ овардааст ба забони инглисӣ ва баъзе забонҳои ҷаҳонии дигар. акнун дар ин шароит мо бояд чӣ кор кунем? омӯзиши он забонҳои хориҷӣ ки яке аз таъкидҳо, яке аз барномаҳои ҳукуматӣ ҳам ҳаст, пеш аз ҳама забони англисӣ ва русӣ. омӯзиши ин забонҳо дар заминаи забони тоҷикӣ бояд сурат гирад. ман чандин бор бо тақозои кор бо нафароне рӯбарӯ шудам ки забони англисӣ ва русӣ хеле хуб омӯхтаанд, хеле хуб аз тоҷикӣ ба ин забонҳо тарҷума мекунанд, лекин мутаассифона забони модарии онҳо камбуд дорад. яъне забони инглисиро тавассути русӣ омӯхтаанд, тарҷума аз он забонҳо барояшон осон аст. вақте ки бо забони расмӣ, бо забони адабӣ тарҷума кардан мехоҳанд, ба мушкил рӯбарӯ мешаванд. яъне барои он ки ин гуна ҳолат содир нашавад, барномаҳо, китобҳои махсусе лозим аст ки омӯзиши забони хориҷӣ дар заминаи забони модарӣ сурат гирад. дар муқоиса вақте ки мебинанд, дар муқоиса вақте ки меомӯзанд, ин баръакс ба мукаммалтар омӯхтани забони модарӣ ҳам хеле кӯмак мекунад. гуфта мешавад ки дар дунё тақрибан дар ҳар 2 ҳафта як забон матрук мегардад, нобуд мешавад, мурда истодаанд. дар маҷмӯъ аз ҳудуди беш аз 6000 дар баъзе таҳқиқотҳо то 7000 забон зикр мекунанд. инҷо ҳам забонҳое ки матрук ҳастанд, аз байн рафтанд ва ҳам забонҳои зинда дар назар аст. хуб, ва таҳқиқотҳо нишон доданд ки имрӯз бо ҳамин сабабҳои зуҳур кардани ин ҷаҳонгароӣ таҳдид бештар шудааст, ҳам ба забонҳои хурд ва ҳам фарҳанг. барои ин яъне ин забонро нигоҳ доштан ба кадом маъне аст? ин забонро хуб омӯхтан дар кор, хуб донистан дар кор, бо ин забон таълиф кардан дар кор. мо пештар ишора кардем, агар он сангнавиштаҳои катибаи бисутун ва дигар сангнавиштаҳои ҳахоманишӣ намешуд, мо имрӯз намедонистем ки забони мо аз куҷо реша мегирад. маҳз ҳамин осори хаттӣ буд ки дарак дод ки ин забон аз куҷо шурӯъ мешавад. ё тамоми осоре ки дар давраи сосониён таълиф кардид бо забони паҳлавӣ ё забони тоҷикии миёна, агар ин осор намебуд, мо аз куҷо медонистем? бинобар ин агар мо хоҳем ки забони мо қавӣ гардад дар ин замони муосир, ин забон мондагор бошад, бо забони ноб, бо забони расмӣ, бо забони адабӣ ки дорои меъёрҳои муайян аст, осор таълиф шавад ва забони махсусан рӯзномаҳову маҷаллаҳо, ҳатто то андозаи забони шабакаҳои иҷтимоӣ бояд назорат шавад. бибинед як баъзан дар ҳамбарҳамиҳо ба назар мерасад. ҳатто як чизе ки ман имрӯз мушоҳида мекунам, каме албатта беҳбудӣ ҳаст. чанд сол пеш, чанд вақт пеш дар ҳамин кӯчаҳо овезаҳо буданд ва тақрибан бехато набуд.
کودک مثلا اونا میخواند از یک خردسال بله خارجی که زبان میآموزد اونا میخواند و گمان میکند اون درست است. درست است. بله. پس خطا نباید باشد در نوشتجات، مخصوصا در جای جمعیتی، مخصوصا کتاب‌های درسی، مخصوصا روزنامه ها و مجله ها. بعضی روزنامه ها داریم که به زبان و زبان معیاری چندان اهمیت نمیدهند. این کار خیلی بد است. بله. این به زبان لعنت میزند. بنابراین به این سمت مثلا خیلی باید توجه کنیم. تشکر زیاد. مرحمت. من میخواستم با دو کمبودی جدی که امروز در موردی زبان توجیکی هستند و مسئله های دوغ روز هم هستند. بخشش یعنی که همین کمبودی ها بیشتر از جانب صاحب زمانان صورت میگیرند. بله صاحبان زبان اصلا به توجه میکنند. همون گونه که زور شب در بعضن مطبوعات ما یا که در شبکه‌های اجتماعی، یعنی خود ما رسالت داریم که همین زبان رو تازه نگه داریم. ما نکنیم مقال پیشوای ملت کی میکنه داخل از بیرون اومده و زبان ما رو صاحبی نمیکنن، تازه نگاه نمیدارن. درست. زبان توجیکی من گمان میکنم زبانی است که از دیگر زبان‌ها خیلی تاثیر زیاد گرفته است. درست است که زبان‌ها به تاثیر همدیگر انکشاف یافته نمی‌توانند، ولی زبان توجیکی ما در ظرف انکشاف تاریخی تو آن حد تاثیر پذیرفته است از زبان‌های دیگر که من گمان می‌کنم یگان زبان با این سطح با این درجه تاثیر نگرفته است. این هم مسئله تازگی زبان را به میان می‌آورد که در نسبت ریایه همین مسئله‌های تازگی زبان نه تنها ما زبانشناسان، نه تنها کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بلکه تمامی صاحبان زبان باید موظف باشند. استاد بسیار خوب قید کردند که به خاطر نگاه داشت حفظ اصالت زبان تاجیکی ما باید پیش از همه از زبان خانوادگی خود آغاز کنیم. با فرزندان، با نفرانی که زیر تربیت ما هستند باید آموزانیم که با زبان ناب و شیوه ادبی معیاری زبان تاجیکی صحبت کنند. درست است که زبان تاجیکی امروز از یکی از زبان‌های سه لهجه‌ترین، سه شیوه‌ترین دنیا است. اگر هر کدام ما در محیط خانوادگی در یک کوچه، در بازار، نمیدونم در کوچه‌ها و خیابان‌های پایتخت جمهوری با لهجه خویش صحبت کنیم، پس حال زبان ادبی معیاری چی میشده باشد؟ من در این مسئله بسیار خواهش میکردم از تمام صاحبان زبان که همین چیز باید رعایت کرده شود. و دیگر چیزی که امروز مشکلی از سر معیارهای نوشتاری زبان ما این تهیه قاعده های املای زبانی تاجیکی است. ما و شما خوب میدانیم که از زمان شوروی تا به امروز ما 7 مرتبه قاعده های املای زبانی تاجیکی را قبول کردیم یا در دوره های معین با اون تغییر لایحه ها وارد کردیم. و اون قاعده های املای زبان تاجیکی که در تاریخ 30 یونیو سال 2021 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید، اینک ظرف 2 سال است که همون معیارهای نوشتاری درست نوشتنی صاحبان زبان را علاکه تامین کرده است، تکمیل داده است. و من گمان میکنم که این قاعده های املای زبان تاجیکی که تهیه کرده است برای چند ساله های دیگر باز خدمت خواهد کرد. در یک همایش علمی که در کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت قرار داشتیم و اونجا یک خبر خوش دادن که در اول سال 2024 فرهنگ املای زبان تاجیکی تهیه میگردد و چاپ داده می شود. و من گمان میکنم که بعد از تهیه فرهنگ املای زبان تاجیکی ما میتونیم که همون کمبودی و نقصان‌هایی که امروز در املای ما است، یعنی در نطق خطی ما است، برطرف ساخته باشیم. تشکر زیاد. عذر میپرسم، بخش میپرسم، واقعا امروز در زبان وسایط اخبار عامه ما نیز بعضا استفاده به مورد کلمه‌های عربی هم دیده و مشاهده میرسد که این هم از همین باید که ما مادامی که اینقدر ما در مورد تازگی زبان تاجیکی هر سخن میکنیم باید که از ما وظیفه‌دار هستیم که اما کارمندان وسایط اخبار عامه که انا همون معیارهای زبان تاجیکی خودمون رعایت کنیم. بله. کمتر از کلمه ها یا که جمله های بیگانه استفاده کنیم. ما در زمان زندگی میکنیم که دانستن یک چند زبان خارجی شرط و ضرور است، ولی در علم زبانشناسی روانی تاکید کرده می شود که کودک حتما باید تا 3 سالگی اول زبان مادری خود را آموزد. امروز بعضی شهروندان ما گمان میکنند که اول باید زبانهای خارجی را آموخت، ولی این نادرست است. من معذرت میخواهم، من میدونم که بسیار از مردمان ما اول به فرزندانشان زبان تاجیکی را یاد میدهند و درست هم میکنند و بعضی شخصانی که فکر میکنند که کودک اول باید زبان خارجی را
омӯзад, ин комилан нодуруст аст. аввал ба кӯдак ҳатман то синни 3 солагӣ забони тоҷикӣ омӯхта шавад ва баъдан аз синни 3 то 6 солагӣ омӯхтани забонҳои хориҷӣ тавсия дода мешавад, чунки мисли забони модарии худ беҳтар ва осонтар аз худ менамояд. ҳар кас ба забони беҳуда гузаштагони мо нагуфтанд ки ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани 100 забон осон гардад. ва имрӯз ҳам забони мо дар дунё дар радабандии забонҳо дар 6-ум забони пуркорбурди дунё ба шумор меравад. ва барои он ки дар оянда ҳамин нишондиҳанда боз ҳам беҳтар шавад, бояд омӯзиши забони модарӣ, забони адабӣ дар наврасон ва кӯдакони мо тақвият бахшида шавад. ва боиси ифтихор аст ки имрӯз забони мо пуштибон дорад ва дар сатҳи давлатӣ барномаҳои зиёде қабул гардидааст ки барои рушди он шароитҳо фароҳам овардааст. ва мо имрӯз мебинем ки нисбат ба 30 чанд соли пешина намояндаҳои давлат худи зиёиҳои мо хеле суфтатар ва равонтар нисбат ба даврони пешин суханронӣ мекунанд ва дар иваз кардани истилоҳоти бегона ба истилоҳоти худӣ мо ҳам ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидем. ва ҳамчунин мисли давраи сомониён ки ба шоирон нависандагон аҳамияти хоса дода шуд, барои онҳо шароитҳо муҳайё шуд ки мероси фарҳангии гузаштагони моро ба риштаи назм кашанд. ҳамин гуна фурсат имрӯз фаро расидааст ки шоирон ва нависандагон муваффақиятҳои имрӯзаро ба риштаи назм кашем, чунки вақте ки осори фарҳангӣ ба назм кашида шуд, ба назм қариб ки ба забонҳои дигар тарҷимаи он имконнопазир аст. агар тарҷима шавад ҳам қисман тарҷима мешавад. беҳтарин чакидаи мафкураи инсон ҳам шеър аст ва хушбахтона миллати мо аз анамин гуна мероси гаронбаҳо хеле ғановатманд аст. хеле мероси фарҳангии шеъри мо аз гузаштагонамон ва аз имрӯзиён низ бо ифтихор гуфта метавонем низ дорем ки бояд дар оянда рушд дода шавад, чунки забони тоҷикӣ яке аз забонҳои гӯшнавос ва яке аз забонҳои зеботарини дунё аст. банда вақте ки дар донишгоҳи лингвистии шаҳри Москва кор мекардам, ба конференсияи байналмилалӣ ба шаҳри Арманистон рафтем ва ду нафар донишҷӯи донишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳи лингвистии Москваро ҳам омода кардем барои суханронӣ дар ин конференсия ва онҳо дар мавзӯи вожаҳои иқтибосӣ дар забони вожаҳои иқтибосии низомӣ дар забони тоҷикӣ суханронӣ карданд ва баъзе ҷумлаҳоро аз мақолаҳое ки дар сомонаҳои интернетӣ пахш гардида буд, ин ҷумлаҳоро хонданд ва вақте ки нисфирӯзӣ шуд ва мо ба берун баромадем, дар он ҷо намояндаҳои зиёди дунё, миллатҳои зиёди дунё буданд. Онҳо гуфтанд ки мы не понимали, что они говорят, но это очень красивый язык. мо намефаҳмидем ки онҳо чӣ мегуфтанд, вале ин бисёр забони зебо аст. барои ҳамин барои ба насли оянда поку беолоиш ва дар ҳамон сатҳе ки гузаштагони мо барои мо мерос монданд, мерос мондани забони тоҷикӣ ба насли оянда вазифаи ҳатмии насли имрӯз аст. Ташаккури зиёд, марҳамат. пешвои миллат дар паёми шодбошии худ таъкид карданд ки мо бояд забони худро поку беолоиш нигоҳ дорем ва дар баробари нигоҳ доштани забон ва хуб омӯхтани забони худ баъдан ба роҳ монем забонҳои хориҷиро, яъне забони англисӣ ва русӣ ва дигар забонҳои хориҷиро. ин бисёр таъкиди ба маврид ва дар замони ҳозираи мо бисёр хуб аст. ва чизи дигаре ки таъкид гардид, ин дар хусуси зиёд калимоти хориҷиро мо иқтибосиро дар забон истифода кардан ва таъсирпазирии дигар забонҳо. ва фаромӯш накунем ки забони тоҷикӣ низ ба дигар забонҳо зиёд калима додааст, зиёд баста калимаҳо додааст ки онҳо то ҳозир истифода мебаранд дар тамоми забонҳое ки дар Осиёи Миёна ҳастанд. бале, дуруст аст. хеле зиёд ҳастанд. дар забони русӣ, дар забони арабӣ, ҳиндӣ, умуман дар тамоми забонҳо забони тоҷикӣ мавод додааст. баъзан калимоти мо мерафт ба забони дигар ва бо
معرب شده برگشته به زبان مثلا به زبان عربی میره و معرب شده به زبان ما برمیگشت. مثلا کلمه چوپان رفت شوبان شد، با حزیم شوبان گشت به زبان ما آمد. به طور که رفت زبان کلمات ما قشلاق، کلمه کشلاق رفت گشت آمد قشلاق شده، باز گشت ما استفاده میبریم. یعنی زبان ما به زبانهای دیگر نیز کلمه های زیادی داده است و حاضر هم اونها را استفاده میبرن و اونها از زبان ما زیاد آب میخورن. تشکر زیاد. مرحبا. یک جریانی که امروز در زبان ما مشاهده میشه و بسیار خوشایند هم هست، ما این بسیار خوش قبول میکنیم و زبانشناسان، این برگردان کردن کلمه و افاده و اصطلاحات بین‌المللی با کلمه های اصلی تاجیکی است. بله. ببینید که چند سال اخیر از جانب دستاندرکاران ساحه و بیوسته با ابتکار کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت نامگذاری های ملی بسیار تشبس های سودمند روی کار آمده است. چند ماه پیشتر با مکتوب مخصوص با سراغه ما نام های موضع های جغرافی پیشنهاد شده بود، از قبیل نام کوه و دره و دریا و تپه و عقبه و دیگر و همه اونها رو ما در اساس انمون رعایت اصالت تاریخی زبان تاجیکی خب با نظرداشت موضع جغرافی همون محل خب تا توانستیم با کلمه های اصلی تاجیکی عوض کردیم. ببینید که چندین شهر و ناحیه های ما از نامگذاری های ملی برخوردار شدن، تغییر نام کردن، بسیار نام های زیبای تاجیکانه بازی گذاشته شده ایستادن. من گمان میکنم که اگر در آینده همین جریان با سرعت ادامه یافتن گیرد، این هم یک عنصری هست که با تازگی زبان ادبی معیاری روانه کرده می شود و ما باید هر کداممون همون معیارهای استعمالی زبان تاجیکی رو من در نظر دارم. زبان ادبی رو باید رعایت کنیم، تلقین کنیم و برای کسانی که با آموزش این زبان مشغول هستند همین نازکی های زبان رو باید آموزانده باشیم. تشکر زیاد. چطور نمیتوان استقبال کرد از اون که امروز ما کشانیان میگیم نام ناحیه، یا که ناحیه جلالدین بلخی میگیم، شهر بوستان میگیم، شهر گلستان میگیم، جیهون میگیم، چطور از این استقبال نمیکنیم؟ چطور خرسند نمیشویم، شاد نمیشویم؟ هر نفری که زبان خارجی میآموزد، زبان بیگانه میآموزد، من بارها شاهد شدم، روبرو هم افتادیم با چنین افراد که وقتی که زبان مادری خود را نمیدونند، بهتر نمیدونند، با قاعده های آن در آموختن زبان خارجی، زبان بیگانه مشکلی میکشند. و امروز باز هم توجه یا اینکه اندیشه سر همان تصمیم ها، تشبس ها، اقدام های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرود که چندین ارزش های فرهنگی ما امروز اهمیت اون بشری پیدا کردند. هر یک تاجیک من فکر میکنم که از شنیدن آن که در تمام دنیا نوروز مبارک میگویند افتخار میکند، خرسند میشه. چه خیلی افتخار نمیکنیم. یا که امروز چکن میگن، یا که امروز سرز میگن، شش مقام میگن، فلک میگن. همه اینها در برابر اینها دیگر کلمه ها وارد فرهنگ بشر گردیدند. مثلا در برابر نوروز چندین سومنک امروز در جهان سومنک میگن، یا که چندین کلمه های ما بین المللی شدند. و امروز جناب عالی اما گونه که اظهار شد از منبر سازمان ملل متحد، چگونه که طبیعت زبان تاجیکی تقاضا میکند، سرشت مردم تاجیک تقاضا میکند، بنی بشر را با همبستگی در جهان متضاد تکلیف میکنند، با زبان تاجیکی تکلیف میکنند. و همان قرائت شعر پدر اخلاق سعدی شیرازی همین مضمون یا که همین ماهیت، همین تشبس پیشوای ملت را باز هم کاملتر گردان، پرتر گردان. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. پیشوای ملت به بشریت اعلام کردند، هشدار دادند که امروز مشکلی های مواجه شده است، با مشکلی های انسانیت روبرو شده است که به هستی نه تنها انسانیت، به هستی سیاره زمین تهدید میکنند. فقط این مشکلی ها را در همبستگی و یکجویگی برطرف کردن مشکل است. در خصوص نقش واسطه‌های اخبار عامه هم در مخلوط سازی زبان سخن رفت و هم در تازگی زبان. امروز وسایل اخبار عامه می تواند که در معرفی زبان دستی توانا داشته باشد
در تازه نگاه داشتن زبان. هر نفری که چنانکه که اظهار شد شعاری را میخواند، آوازه را میخواند، از مطبوعات میخواند، از تلویزیون میشنود، در ذهنی او مینشیند و میخواد همین گونه سخنرانی کند. میخواستم اندیشه خود را در خصوص همین نقش وسطای اخبار عامه در معرفی زبان، در تازگی زبان بیان کنید که امروز وقتی که یک نفر در شبکه اجتماعی صحبت میکند، از آنی که زبان را مخلوط میسازد بهتر است که به زبان تاجیکی حرف زند. امروز بعضا ما میبینیم که اون نفرانی که در وسطای اخبار عامه، در کاربرد وسطای اخبار عامه فعال هستند، حتی آنها نیز خود آنها نیز با خطاهای راه میدهند در نوشتن خود که در سطح آنها قطعا معنی است بگوییم. برای همین میخواستم فکر شما را، اندیشه شما را در راستای نقش وسطای اخبار عامه در تازگی، معرفی و گسترش زبان تاجیکی فهمیده باشیم. سین سال خیلی مهم است در خوب آموختن زبان. ما تاکید کردیم که کودک از خردی از شنیدن می آموزد. زبان را کودک از خواندن، از یاد کردن قاعده گراماتیکی نمی آموزد. بله. هر چیزی که شنید در پیروی به اون سخن میکند، می آموزد. اکنون ببینید زمان تکنولوژی معاصر است. شبکه‌های تلویزیونی نقش خیلی بارز داشته میتوانند در درست تعلیم دادن زبان تاجیکی. این وسایل اخبار عامه. باز من میگم بله، ببینید این فقط تهیه کردن برنامه‌های مخصوص نیست. این وابسته به کودکان است. من چرا تاکید کردم که تکنولوژی اینفورماسیون است؟ امروز کودکان ما از خود سن خردسالی کوشش داشتن یک تلفن، نمیدونم کامپیوتر یا چیز دیگر را دارند. و چیزی مهم چی است؟ شبکه‌های تلویزیونی باید فیلم‌های تصویری رو همیشه و فقط به زبان تاجیکی باید پیشنهاد کنند. اکنون داشتن صفحه خود در فیسبوک برای این شبکه، در یوتیوب، در اینترنت خیلی مهم است. من شاهد آن هستم که مثلا کودک خیلی خردسال الکی میکوبد از روی رسم یک فیلم تصویری را مییابد، میماند، تماشا میکند. آموزش زبان، در آموزش زبان فیلم تصویری نقش خیلی موثر دارد. خیلی باید فیلم های تصویری تهیه کرده شوند، با زبان خیلی نزدیک به سن و سال کودکان ترجمه شوند. خب این ناخودآگاه زبان میآموزد کودک. وقتی که اون فیلم چیزی جالب را تماشا میکند، وقتی که اون رو گوش میکند، یاد میگیرد. من در یک صحبت ها ذکر کرده بودم، در یک دهکده وقتی که یک کودک خردسال به طرف دوستش گفت عجله نکن، من حیران شدم، گفتم چی گفتی؟ عجله نکن؟ از کجا آموختی این کلمه رو؟ پدرش خندید، گفت که اینها فقط شبکه‌ای در مجموع از تاثیر فیلم است. بله یک شبکه تماشا میکنن که اونجا به زبان است. یعنی تاثیر پذیرفتن، آموختن، معنی همین کلمه رو درک کرده است، ولو که از زبان کسی نشنیده است، فقط از زبان فیلم دیده است. از زبان فیلم. یعنی زبان آموخته است. بنابراین قدم نخستین به کودکان یاد دادن همین شکل درستی زبان، شکل معیاری زبان. ما حقوق نداریم گوییم کسی رو که با لهجه هیچگاه سخن نکن. اون لهجه یک شکل طبیعی زبان است. اون ما همین طوری گفتم شنیده یاد میگیریم، در محیط خانواده در یک کوچه و بازار صحبت میکنیم، یک چیزی طبیعی است. این رو پیشگیری کرده نمیشود. ناممکن هم است، ممکن نیست. اما در برابر این دانستن شکل معیاری چیزی مهم است. دانستن شکل معیاری زبان از آموختن میشود. انا از شنیدن و از دیدن و بعداً وابسته به سن و سال رو آوردن به کتاب. این یک طرفی مثلا، یعنی استفاده از واسطه‌های معاصر. چیزی دیگر تهیه افسانه ها، کتابچه های خیلی خرد وابسته به سن و سال، از سن بگذار حتی 1 ساله باشد، با تصویرهای خیلی زیبا، با یک کلمه، یک رسمی میوه است در زیرش سیب، مادر رو نمیخواند. خب وابسته به سن و سال افسانه ها را، مثلا یک افسانه را وابسته به سن و سال در 4-5 گونه تهیه کردن ممکن است که سال به سال اونجا لغت وارد می شود. زینه بزینه است، اساده و مرکب. یعنی بله، ما اگر بعضا به متن افسانه ها توجه کنیم، این یک زبان معیاری ادبی کتابی است که بعضا مجبور میشیم به یک لغت نگاه کنیم که این کلمه چی معنی دارد، حالا که کتاب نام دارد افسانه های خلق تاجیک. این متن انتقادی است، این برای عامه نیست، این برای تحقیق است.
خب اما برای کودک وابسته به سن و سال با استفاده از رنگ و بار چیزی که توجه اون را جلب کند. خب چیزی زیبا رو دید حرکت میکند، رفت آورد کشاد این را دید، مادرش مثلا به اون گفت اونجا سیب، همین کلمه رو میشونه ولی اون نمیدونم مادر، خب آیله، نمیدونم این چیزا. یعنی خیلی خیلی مهم است که از ابتدا از خردی شروع کنیم و از همین واسطه تکنولوژی، از واسطه اخبار عامه، مخصوصا شبکه‌های تلویزیونی، صفحه‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی خیلی واسطه استفاده کنیم. من گمان میکنم که این خیلی نقش خوب میشود در آموزانیدن زبان. بهوده نمیگویند که محبت به زبان از آغوش مادر، از دامن مادر آغاز می شود و اینکه شاعران معاصر ما به این نکته تاکید میکنند از ملت و از زبان خود یاد کنید، ارواح گذشتگان خود شاد کنید، تا حرف زند به تاجیکی طفل شما دنیای برای تاجیکی بنیاد کنید. مرحمت شما. زبان وسایت اخبار عامه این باید چنان زبان معیاری باشد که برای استفاده برندگان زبان نگران داشته باشد. زیرا ما میدونیم که روزنامه، مجله ها، شبکه‌های گوناگون رادیویی، تلویزیونی اینها در خدمت مردم قرار دارند و مردم تنها یک قشر زیایی جامعه نیست. بله. مردم همه اون قشرهای هستند که باید همین زبانی که از جانب وسایت اخباری عامه از منبرهای بلندی صدا و سیمای وطنی صدا میدهند باید اون رو خوب هضم کرده باشند. انکو در همین جا خیلی که استاد کمالزاده قید کردن، ما باید زبان ادبی گفتاری رو از زبان ادبی نوشتاری باید فرق کرده باشیم. یعنی اون زبانی که از منبر صدا میدهد برای مردم باید معیارهای معین داشته باشد و زبانی که طریق روزنامه و مجله ها به مردم پیشنهاد می شود اون معیارهای الهیده اختیار شده. متاسفانه امروز که شبکه جهانی اینترنت یک عنصر حتمی حیات روزمره ما شده است، از همین نقصان ها در کنار نیست. ببینید که ما هنگامی که سر از خواب میخیزیم اولین کاری که میکنیم ما خودمون را به جریان اطلاعات شبکه های گوناگون وارد میکنیم، در برابر اونه که خبر میگیریم، معلومات میگیریم و در جریان بعضی از همون معلوماتی ها اشتراک میکنیم بیوسته و انا همین اشتراک ما در جریان معلومات دهی یا معلومات گیری در نسبت کسانی دیگر البته توسط زبان صورت میگیرد و امروز من متاسفانه گفتم میتوانم که امروز زبانی شبکه های اجتماعی گوناگونه که طریق اینترنت در خدمت مردم قرار دارند زبانی ادبی معیاری نیست. زبانی بیرون از چارچوبه معیاری زبانی تاجیکی است. یعنی هر کسی که میخواهد با هر لهجه‌ای که میخواهد، با هر شیوه‌ای که میخواهد، در کدام سطحی که میخواهد فکر خیش رو بیان میکند. یک مکانیزم کار کرد شود که تواند که از بالای انامین استفاده زبان ادبی معیاری در شبکه‌های اجتماعی یک نظارت جدی را براه ماند. من نمیدونم با کدام راه واسطه باشد. یعنی استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی باید دانند که وقتی که اون با زبان لهجه صحبت میکند یک کلمه لهجوی که بیرون از معیارهای زبان ادبی است و استفاده میبرد و باید برای آن همین استفاده عنصر غیر زبان ادبی و باید موظف باشد، وظیفه‌دار کرده شود که در آینده همیشه استفاده نبرد. اگر همین مکانیزم، همین ساختاری نظارتی از بالای زبان شبکه‌های اجتماعی برقرار کرده شود، یعنی کشف کرده شود، تکمیل داده شود، من گمان میکنم که در آینده استفاده زبان ادبی معیاری در شبکه‌های اجتماعی با یک مجرای معین خیش داخل شده میتونه. تشکر زیاد. ببینیم همین مسئله همیشه در محور توجه رهبریت دولت حکومت قرار دارد. ببینیم همین قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند یکی از مقرراتش این است که پدر و مادر وظیفه دارند که از بالای استفاده بردن فرزند خود چگونه تلفن را استفاده میبرد نظارت برند. یعنی که نظارت کنند که در اونجا چی تماشا میکند، به کدام کارها مشغول میشود. و امروز همین گونه چاره‌بینی ها، همین گونه تدبیرها از جانب حکومت مملکت پیوسته اندیشیده میشود. چاپ کردن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفروف با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امام رحمان و به هر یک خانه تاجیک تسلیم کردن آن هم تاریخ نگاه داشته می شود، هم زبان همین ملت نگاه داشته می شود. و دیگر آزمون هایی که راه اندازی شده است در مقررات یا بند اول آنها گفته می شود که با مقصد دریافت چهره های سخنور و سخندان. زبان رو کی نگاه می‌دارد تازه به بالایش؟ اون نفری که واقعا سخنور است، سخندان است، نوشته می‌تواند، گفته می‌تواند.
بیا در همین خصوص صحبت کنیم که امروز نقش آزمون‌های جمهوریوی که با سرپرستی به واسطه پیشوای ملت محترم امامی رحمان راه اندازی شدند در تازگی زبان، در دریافت چهره‌های سخنور و سخندان، در معرفی زبان چه نقشی داشته می‌توانند؟ دانستن زبان و آموختن از دامان مادر شروع می‌گردد. شاعرم یک شعر میگه که عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغ دیدگانم کیست مادر، زبان مادری آموخته بر من، همیشه در زبانم کیست مادر. بینی که این قدر قیمت منظرت، یعنی مکتب اولین فرزند در مورد آموزش زبان مادری همون دامان پاک مادر است. در اینجا اطراف سخن در مورد همین برگزار نمودن آزمون‌های جمهوریوی رفت. واقعا هم سهم پیشوای معظم کشورمون، سهم رهبر دولتمون در مورد راه اندازی کردن و پیدا نمودن چهره‌های سخنور و سخندان در همین آزمون‌ها خیلی زیاد است. شما ببینید که تا چند سالی که همین آزمون‌ها برگزار گردیده استوده است، یعنی فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت و آخران اقدام نوبتی رهبر دولت که هم به تاریخ، هم به فرهنگ و هم به زبان ملت در مورد آموزش تاریخ تاثیر بزرگ دارد. همین تاجیکان در آینه تاریخ ملت که این دیگر از اقدام‌های دیگری خیلی رهبر دولت میباشد. واقعا هم طریق هم وسایل اخبار عامه با هم معمول چنانی که معلوم است، وقتی که در اونجا میبینید که یک نفری که همگی صنف 4 است 2000 بیت از یاد داره میکند، این خیلی باعث افتخار است. و در برابر این خصوصا در مورد همین نامیناسیایی که برای ایجاد نظم و نثر است، در اونجا انسان یک واقعا هم شاهد آن میگرده که چقدر جوانان امروز سخنور شده هستند، سخندان شده هستند، با فهم سخن چقدر میروند. و من گمان میکنم که این اقدام رهبر دولت در مورد بالا برداشتن همون فرهنگ معنوی جامعه همه طبقه را در نظر دارم، واقعا یک تاثیر، یک تکان جدی شد که در امروز همون وقتی که همون برنامه را مثلا از جانب وسایل اخبار عامه ثبت شده است، وقتی که پخش میکنند طریق وسایل اخبار عامه، در حقیقت میبینید که چقدر فرزندان دانشجویان یا که خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی چقدر یک با زبان شیوای تاجیکی سخن میکنند. من گمان میکنم که این اقدام رهبر دولت واقعا باعث دستگیری و باعث خوشنودی است. تشکر زیاد. خود جوانان از این آزمون‌ها چه استقبال دارند؟ چگونه استقبال میگیرند؟ اوج گم کرد و زبان را گم نکرد، تاج گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است و تا زباندار است بسیار است. و زبان برجسته ترین شناسنامه بقای هر یک خلق و ملت است. واقعا زبان تاجیکی در طول تاریخ 6000 ساله خود در زیر فشار اجنبیان ماند، اما با کوشش و غیرت فرزندان باننگ و آریان همت و بزرگی خود را از دست نداد. و این معنی را بازار صابر در یکی از شعرهایش قد می نماید که از سری 100 منبر افتادن ناظرهای او تا نفتن از زبان خیشتن، در سری 100 دار جان دادن شاعرهای او تا نفتد بر زمین قدری سخن. وظیفه اولین درجه هر یکی ما صاحب زبانان در آن است که باید ما زبان تاجیکی را همچون نعمتی اساسی، همچون مقدس ترین نعمت حفظ نماییم و نگذاریم که زبان ما یعنی پایمال گردد. در مورد آزمون‌های جمهوریوی همین را قاعده کردن خیلی به مورد است که برای ماندن همین خیل آزمون ها برای پیشرفت زبان، برای نطق هر یک خواننده را یعنی برای نمودن، این یک ضمیمه خیلی اساسی است، چون که زیاد میخوانند، زیاد یعنی همون شعرها را از خود می نماید و این یک امکانیتی خیلی خوب است برای هر یک صاحب زبانان. تشکر زیاد. مرحمت کی باز چی گفتنی دارد؟
شادم که در روی جهان من تاجیکم، تاجیک زبان. می فخرم از این هر زمان من تاجیکم، تاجیک زبان. جای روم، جای شینم، از ملتم فخر کنم. باشم اگر در کهکشان من تاجیکم، تاجیک زبان. مرحمت شما. زبانی که اصالت در همه دور و زمانها داشت، شکوه و شهرت به انتها ورد زبانها داشت. اگرچه در زمین بود بال سیر آسمانها داشت، کلامی خوش بیان تاجیکی بود و زیای تاجیکی ها داشت. زبانی که به لفظش رودکی شعر دلارا گفت، دلارا را به تاجیکی به تحت دلگوارا گفت. به لفظ بوی جوی مولیانش در مشام جان، به دل عشق وطن از مغز جان وصف بخارا گفت. تشکر زیاد برای صحبت، برای اندیشه‌هایی که در شناخت زبان ارائه شدند، مطرح شدند و اینجا هم از دستاوردها در زمان صاحب استقلالی صحبت کردیم، هم از تاریخ زبان تاجیکی صحبت کردیم، هم از شیوه آن صحبت کردیم و هم از وظیفه امروزیان صحبت کردیم که چه رسالاتی در راستای حفظ زبان مادری همه ما داریم. امیدوار هستیم که نسل جوان ما از تمام توجهات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به تازگی زبان، بیالایش زبان استقبال میکنند و تلاش میکنند که همچون وارثان تمدن آینده ملت تاجیک زبان تاجیکی را بگزند، چون گوهرک چشم نگاه دارند. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که صحبتی داشتیم با یک زمره آموزگاران و دانشجویان فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان وابسته به نقش زبان در پایداری اصالت ملی و رشد آن در زمان صاحب استقلالی. در اینجا برنامه در موضوع روز به پایان میرسد. به شما سعادتمندی، خوشبیانی و در خاندان شما با زبان شیوا و شاعرانه و زیبا و روح‌نواز تاجیکی سخن گفتن را در فضای آرام و آسوده آرزومندیم. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.